Today is already 6:05. It's time we started our prize distribution. That is what we have programmed today. So we will distribute our prizes today. In the beginning itself, as I have already told you, as I have already mentioned to you, ఇప్పుడు మన గెస్టులలో కొంతమంది వచ్చేసి ఉన్నారు. వారు వచ్చి ఇప్పుడు మన లోవర్ క్లాస్కి అలాగే హయ్యర్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడతాయి. ఇప్పుడు వారు చేస్తారు. దాని తర్వాత చిన్నపిల్లల ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దయచేసి ఎవరు రోడ్డు మీద ఆగకుండా మీకు కూర్చోవడానికి కుర్చీలు ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అక్కడ కుర్చీలు కూడా సరిగా పెట్టారు కాబట్టి అందరూ వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మన ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన దోస్తులందరూ వచ్చేసి ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా మన వెల్ విషర్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మరి అంత దగ్గర కాకపోయినా స్కూల్ కరస్పాండెంట్గా ఉన్నటువంటి మరియు నా ఫ్రెండ్ నా మిత్రుడు చేంజ్ అలాగే సార్ ఇటు నుంచి అలాగే నా ఇంకొక ఫ్రెండు అలాగే మన దగ్గర ఇంకొక స్కూల్ నడుపుతున్నటువంటి కరస్పాండెంట్ మిస్టర్ సిబి గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్ ప్లీజ్ కమ్ అప్ ఆన్ ద స్టేజ్. అలాగే ఈనాటికి మన చీఫ్ గెస్ట్గా ఉన్నటువంటి మేడం విజయదుర్గా గారు, ఆర్ఐ గారు ఇప్పుడు వేదిక మీదకి పిలవాలని అనుకోలేదు. నిజంగా మీటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అయినప్పటికీ మేడంని ఒకసారి మా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మేడం గారి చేతి మీద కూడా కొన్ని గిఫ్ట్లు ఇప్పిస్తామని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మేడం గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. సరిగా మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేడం గారిని పిలవాలి. కానీ ఏమనుకున్నానంటే మేడం గారి చేతి మీద కూడా కొన్ని గిఫ్ట్లు మన పిల్లలకి ఇప్పిస్తామని కోరుతున్నాను. మొట్టమొదటిగా సిబి గారి చేతి మీద మా చిన్నారులకి కానుకలు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Welcome to Vijayasri Sunflower 37th annual celebrations. As we know, we conducted many curricular and co-curricular programs. Now I would like to announce Arts and Sports prize list. First I want to start with LKG running competition prize. LKG boys running competition. First prize goes to G. Naihud, commanded as N. Akhil. Next UKG running competition. First prize goes to K. Ritvik Sai. Second prize goes to K. Harshana Sai. Please come on the stage. UKG musical chairs. Girls musical chairs. First prize goes to K. Yokshita. Second prize goes to N. Varshit. Please come on the dance.
Girls 11 and sport. Second prize goes to Deepika. Third class boys running. First prize goes to K. Subhash. Second prize goes to P. Lohit. Girls 11 and sport. First prize goes to D. Kritika. Second prize goes to B. Hemkai. Fourth class boys running. First prize goes to D. Purnasivaya. Second prize goes to Kalyan. Girls 11 and sport. First prize goes to C.H. Pushpa. Second prize goes to T. Tulsi. Fifth class boys running. First prize goes to C.H. Venteja. Second prize goes to D. Jitendra. Girls 11 and sport. First prize goes to T. Ritika. Second prize goes to M. Nagashreya. Sixth class boys running. First prize goes to Bobby. Second prize goes to A. Yashwant. Sixth girls 11 and sport. First prize goes to D. Mansa. Second prize goes to S. Bhuvanasri. Seventh class boys running race. First prize goes to V. Manikanta. Second prize goes to K. Jayant. Girls 11 and sport. First prize goes to M. Dhanyasri. Second prize goes to A. Reditya. Shuttle. Junior boys. Blue squad. First prize goes to T. Srehadi. First prize goes to S.K. Jabbar. Shuttle. Senior boys. Srehadi and Jabbar. Shuttle second prize goes to Red Squad, K. Charan Teja and B. Praveen Babu.
Manoj. Prize distribution. Seniors skipping, first prize goes to T. Tapasvi and CH Hindu, second prize. Juniors, first prize goes to P. Harshini, second prize goes to CH Hasil. Seniors, first prize goes to CH Manasa, second prize goes to M. Tanyasri. Juniors Hoopla, first prize goes to, here 3 first prizes are there. In Juniors Hoopla, M. N. Shreya, D. Ritvika and M. Dishita got first prize. And second prize goes to D. Manasa. దయచేసి మీరందరూ చప్పట్లతో వాళ్ళని నిలిచవలసిందిగా కోరుచున్నాం. Get ready, volleyball team. B. Rajshekar Reddy, K. Charan Teja, Sheikh Jabba, M. Satish, M. Leela Murali Krishna and K. Kiran Babu on the stage. Kabaddi girls. First prize goes to Blue Squad. Now I'm going to announce team members. CH Manasa, B. Haripriya, T. Dharani, D. Ritvika, B. Ramshakina, K. Sai Sruti, B. Rishita on the stage, please. White color from the white meter, right? Next, second, yellow squad. Now I'm going to announce the team members' names. B. Chaitanya Deepika, K. Dikshita, T. Tapasvi, B. Varshita, P. Jahnavi, V. Nilima and D. Mansa on the stage, please.
D. Dhanushra, P. Akash, V. Komalamarikanta Sai, N. Balachandani Sai, N. Rohit, and K. Jeshwar. M. Shruti, B. Shekina, P. Harshini, and B. Rishita on the stage. Second prize goes to Red Squad. The team members are C.H. Hindu, V. Yatika, D. Vaishnavi, K. Ishwari Priya, M. Nishita, C.H. Taruni, D. Snehavanshita, D. Hansika, M. Manogna, and M. Vikshita on the stage.
prize distribution. Ma'am, please, ma'am. Next, co-curricular activities. First, I want to start with singing, junior singing competition. First prize goes to D. Ritvika. Second prize goes to D. Hasani. Ritvika, D. Ritvika. Senior singing. First prize goes to B. Etika. Second prize goes to K. Ashisha on the stage. Madam, 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 madam. Juniors craft work. First prize goes to M. Mokshit. Second prize goes to J. Pawan Manoj. Seniors craft work. First prize goes to L. Sarateja. Second prize goes to K. Ishwari Priya. Madam, madam. Junior dancing. First prize goes to MSSS Renuka. Second prize goes to D. Dhanush Ram. Seniors dancing. First prize goes to B. Haripriya. Second prize goes to T. Dharani. Rangoli. First prize goes to D. Hansika. Second prize goes to D. Hasani. Quiz competition. Senior quiz competition. First prize goes to Red Squad. The team members of D. Etika, C.H. Hindu, D. Vaishnavi, D. Sneha Varshita. Second prize goes to Yellow Squad. The team members are D. Chaitanya Deepika, K. Grivan Sai, K. Dikshita and D. Sneha Priya. Madam, madam. Get ready, juniors. Which team members? First prize goes to Red Squad. The team members are K. Chandani, Radhika, Meghana and K. Nagasrevanti. Second prize goes to Yellow team. The team members are U. Bhargavi, D. Nitish, K. Geetika and C.H. Venuteja. Madam, madam, madam.
prize goes to G. Chaitanya Deepika. Second prize goes to T. Dharani. Thank you so much to distribute these prizes. చిన్నారులకి స్పోర్ట్స్కి ఆర్ట్స్కి వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన బిలవడ్ చీఫ్ గెస్ట్ను కొంచెం మా చిన్నారులు ఇచ్చే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ను ఆరగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. దయచేసి సార్ ప్లీజ్, మేడం ప్లీజ్. Teachers, my vibrant friends and all my dearest juniors. Today we celebrate our 37th annual day. As the sun sets on another successful year, we are celebrating this 37th annual day. Today is not just about performances, but it's the celebration of our memories and shared school spirit. So, to start this program and make it wonderful, let me start the cultural programs by inviting Nitya of A small promo on the screen. విశ్వ విజయాలు సాధ్యం. ప్రపంచాన్ని చదివిన ప్రతిభతోనే ప్రపంచ రికార్డులు వశం. ఒకప్పుడు స్తబ్దుగా సాగిపోతున్న భారతీయ పాఠశాల విద్యలో విప్లవం. విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ ఆవిర్భావం. కోసూరు గ్రామం చిరుగాలిలా మొదలైంది ఆ విప్లవం. అనతి కాలంలోనే మలయ మారుతల్లా మారి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి తెలుగు నేలపై విజయాల ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ స్కూల్. సామాన్య విద్యార్థులను సైతం సానబెట్టి దగదగా మెరిసే పక్షాల్లా మారుస్తూ విద్యార్థుల పాలిట వరంగా మారింది. ఇదేనా అనేనా రిక్షాపుల నుండి జిల్లా కలెక్టర్ దాకా, సామాన్య రైతు నుండి పొలిటికల్ లీడర్ దాకా అందరికీ అద్భుత అవకాశంగా మారి తల్లిదండ్రులకు భరోసాగా నిలిచింది విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ స్కూల్. నర్సరీ నుండి 10వ తరగతి వరకు అనితర సాధ్యమైన శిక్షణ అందిస్తూ అవార్డులకు, రివార్డులకు, రికార్డులకు పెరసి గెలుపుకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారి విజయవంతంగా నడుస్తున్న విద్యా సంస్థ విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ స్కూల్. వందలాది మంది విద్యార్థులను ఆల్రౌండ్ డెవలపర్స్ గా, జనరేషన్ జెమ్స్ గా, లక్ష్యాలను సాధించే బ్రహ్మాస్త్రాలుగా మార్చి ప్రపంచానికి అందిస్తోంది విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ స్కూల్. ఈ విజయం వెనుక భవిష్యత్తును ఊహించే విజనరీ, క్రియేటివ్ జీనియస్, దేశ విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన యంగ్ అండ్ డైనమిక్ అకాడమిక్ చైర్మన్ సన్ఫ్లవర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శ్రీ MDVSR పున్నం రాజు గారు అనే ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎంతో కృషి, మరెంతో రీసెర్చ్ బేస్డ్ టెస్ట్ పేపర్స్, మైక్రో లెవెల్ టీచింగ్, టైమ్ టు టైమ్ మానిటరింగ్, వీక్లీ మంత్లీ గ్రాండ్ టెస్టింగ్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్, స్టూడెంట్ టీచర్ 1-to-1 అడాప్షన్ సిస్టమ్, డెడికేటెడ్ ట్రైన్డ్ ఫ్యాకల్టీ, ఎక్స్పర్ట్ కౌన్సిలింగ్, మోటివేషన్ వంటి విశిష్టతలు ఒక్క విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ స్కూల్కే సాధ్యమైన ప్రత్యేకతలతో మ్యాథ్స్ ఈజీగా, ఫిజిక్స్ సింపుల్గా, కెమిస్ట్రీ కంఫర్ట్గా, బయాలజీ ఫ్రెండ్లీగా, సోషల్ ఇంట్రెస్టింగ్గా, ఇంగ్లీష్ని ఫ్లూయెంట్గా, అన్ని
సబ్జెక్టులపై కమాండ్తో చదువును ఇష్టంగా మార్చి పరీక్షలంటే భయం లేకుండా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి హబ్గా బెస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్తో నైతిక విలువలు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు వేదికగా ట్రెండీగా ట్రెండ్ సెట్టర్గా పాఠశాల విద్యలో స్వర్ణ యుగంగా మారింది విద్యాశ్రీ సన్ఫ్లవర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్. ఇది కేవలం స్కూల్ మాత్రమే కాదు, భారతదేశ భవిష్యత్. To add some dignity and fragrance to our dais. It's time to invite our honorable dignitaries to occupy their respective places. Initially, I would like to invite the person whose actions always inspired us to dream more, learn more, do more, and become more. Sir, you are really an inspiration to us. I take pleasure to invite our respected correspondent, sir, Sri MDVA sir, Indam Raju sir, Chairman, Sunflower Group of Institutions, to come on to the dais to preside over the meeting. Sir, please. Thank you, sir. With immense honor and heartfelt respect, I take this privilege
stage to invite our esteemed chief guest, Srimati A. Vijayadurga Garu, Revenue Inspector, Goa Mandal, a beacon of inspiration and excellence, to kindly grace the stage and occupy the seat of honor. Ma'am, your presence on the dais will indeed uplift the spirit of today's gathering. Please join us. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It's our custom to invite parents representatives for every meeting. So, in this occasion, I would like to invite Mrs. B. Geeta Rani Garu from Kosuru as a lady parents representative. Ma'am, please come on to the dais and adorn your seat over there. Let me also invite Gents Parents Representative Sri B. Vijay Bhaskar Reddy Garu to come on to the dais and take your seat over there. Yes, our beloved correspondent sir, Raju sir, to continue. Thank you. సభకు నమస్కారం. మన విజయశ్రీ సన్ఫ్లవర్ పబ్లిక్ స్కూల్ 37వ వార్షికోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి మా స్కూల్ తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈనాటి మన వార్షికోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి విజయదుర్గ మేడం గారు, రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ మోవా మండల్ వారికి, మన తల్లిదండ్రుల తరఫు నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మేడం గీతారాణి గారికి, మా ప్రిన్సిపల్ జోసఫ్ గారికి వెల్కమ్ చెప్తూ, మన స్కూలు 1989లో ఈ విలేజ్లో, మా సొంత గ్రామంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలి, ఈ ఏరియాలో విద్యార్థులకి ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదని చెప్పి, నేను అప్పట్లో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత, నాకు ఓఎన్జీసీలో ఉద్యోగం వచ్చినా కూడా వదిలేసేసి ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో విద్యార్థులందరూ కూడా తెలుగు మీడియం అప్పట్లో, ఇప్పుడంటే లేటెస్ట్ ఒక 4-5 ఇయర్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చినాయి. ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్ అన్నీ గవర్నమెంట్ నుంచి. లేని టైంలో ఇక్కడ పెట్టాలి, ఏమైనా కూడా ఈ ఏరియాలో పిల్లలందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం అందించాలనే ఉద్దేశంతో 1989లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 60 మందితో స్టార్ట్ చేసిన ఈ స్కూల్ మరి ఆ రోజు ఎలాంటి ముహూర్తంలో స్టార్ట్ చేస్తామో నాకు తెలియదు. ఆయన కాకర్ల సిపిఐ లీడర్ కాకర్ల గోపిచంద్ గారు, ఆయన చేతుల మీదుగా, తాత మాస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా, ఆయన అప్పుడు ఇండియన్ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారి చేతుల మీదుగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి మరి ఒక దేవుడు వరం ఇచ్చినట్టుగా ఎవ్రీ 5 ఇయర్స్కి ఒక ఆర్గనైజేషన్. 95లో చల్లపల్లిలో స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం, అలాగే 2000లో జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం. ఎవ్రీ 5 సంవత్సరాలు 5 ఇయర్స్కి ఆ దేవుడు స్క్రిప్ట్ రాస్తూ ఉంటారు కదా, దాని ప్రకారం 2005లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం. అలా దినదినాభివృద్ధి చెప్పి సన్ఫ్లవర్ గ్రూప్గా అవతరణ జరిగింది. మరి ఎల్కేజీ టు ఎంటెక్ వరకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ 60 మందితో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ గ్రామంలో, ఒక పల్లెటూరులో
సన్ఫ్లవర్ స్కూల్ని ఆ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. దానికి కారణం అంతా కూడా మీ తల్లిదండ్రుల సపోర్టు, మా స్టాఫ్ సపోర్ట్ ఉండబట్టి అలా ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల విద్యార్థులందరూ కూడా నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెడతాంటే రూరల్ ఏరియాలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పెడతారని చాలామంది నన్ను అడిగారు. కొంతమంది నన్ను డిస్కరేజ్ కూడా చేశారు. అయినా నేను ముందుకెళ్ళడం తప్ప వెనక్కి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు కూడా. ఆ విధంగా సక్సెస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. దానికి కారణం కూడా నా స్వార్థం కూడా ఉంది. మా ఊర్లో స్కూల్ పెట్టి పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పాలని ఉద్దేశం ఒకటి. మా పిల్లలకి అంటే మా అబ్బాయి మా అమ్మాయికి కూడా మా స్కూల్లో చదవాలని చెప్పి స్కూలు, జూనియర్ కాలేజీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా మా అబ్బాయి అమ్మాయి కూడా చదవటం, మా అమ్మాయి డాక్టర్ చదవటం, అలా ఆ విధంగా చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను 92లో ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తుంటే నేను శబరిమల వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ మినరల్ వాటర్ తాగడమే నేను డ్రింక్ చేసినప్పుడు నాకు కొంచెం ఆ గ్యాస్ అనిపించినప్పుడు ఆ గ్యాస్ తగ్గింది ఆ వాటర్ తాగుతుంటాయి. అప్పుడు అనిపించింది మన పిల్లలందరికీ కూడా మినరల్ వాటర్ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి ఇక్కడ ఆర్ఓ ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేశాను. అప్పటి 92వ సంవత్సరంలో స్టార్ట్ చేసి పిల్లలకి ఇద్దాం, నేను కూడా తాగొచ్చు, రోజు కొట్టి ఇంటి దగ్గర అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. ఆ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసిన 4 రోజులుగా 2 నెలలుగా నేను ఇక్కడి నుంచి స్కూల్లో నుంచి వెళుతుంటే ఇక్కడ చిన్నహరిజనవాడ సభ్యులు ఒక కుర్రాడు వచ్చి నా దగ్గరికి ఎదురొచ్చాడు. సార్ నమస్కారం సార్ అన్నాడు. ఏంటి చెప్పన్నా? మా మిస్సెస్కి క్యాన్సర్ అండి, ఆవిడ క్యాన్సర్కి హైజీనిక్ ఉన్నటువంటి ఆర్ఓ వాటర్ మినరల్ వాటర్ తాగాలని చెప్పారండి, లేకపోతే తగ్గదంటండి అని చెప్పని నేను కెపాసిటీ లేదు, నాకు కొనే కెపాసిటీ లేదు మినరల్ వాటర్ తాగడానికి, నాకు ఈ వాటర్ తప్ప నాకు లేదు, రోజుకు ఒక 5 లీటర్లు నాకు ఇవ్వండి సార్, నేను డబ్బులు కట్టలేను, ఉచితంగా ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. బలవాడు బాబు నువ్వు 5 లీటర్లు ఎండి 10 లీటర్ కాదు 20 లీటర్గా తీసుకెళ్ళని చెప్పి అతనికి నేను ఇది ఇచ్చాను. అతను రావడం బిగింగ్ చేసిన తర్వాత అందరూ ఒకళ్ళొకళ్ళు అడగటం అట్లా ఇవాళ కొన్ని ఈ ఊరు మొత్తం కూడా ఫ్రీగా ఉచితంగా అంటే సుమారు 33 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఊరు వారి అందరికీ కూడా ఉచితంగా వాళ్ళు 20 లీటర్లు కాదు 8 లీటర్లు కావాలన్నా కూడా మినరల్ వాటర్ మాకు ఎంత ఖర్చు అయినా మేము ఇప్పుడు లెక్కేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కొన్ని కోట్లే ఉంటుంది ఇప్పటికి ఆ ఖర్చు, లక్షలు కూడా కాదు కొన్ని కోట్లే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లీటర్కి ఎంత తయారవుతుంది అనేది ఆయన తెలుసు, ప్రిన్సిపల్ గారు ఎంత ఖర్చు పెడతాం అనేది అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ ఏదైనా కానీ. అంటే అది కూడా స్వార్థమే. నేను నా కోసాన్ని స్టార్ట్ చేసి మన స్కూల్ పిల్లలకి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడికి దానికోసం ట్యాంకర్ కొని చలపల్లో స్కూల్కి పంపించి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా పంపించాడు ప్రతిరోజు కూడా మినరల్ వాటర్ని ఈ ఊరు వాళ్ళతో పాటు. ఆ విధంగా ఈ రెండింటినీ కూడా ఇలా సర్వీస్ యాక్టివిటీతో చేయటం ఇలా సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే దేవుడు ఏంటంటే ఇలా చేయటం వల్లే మేము ఈ విధంగా ఇప్పుడు 37 సంవత్సరాలు బట్టి రన్ చేస్తూ 38వ సంవత్సరాలకు అడుగు పెడుతున్నాం మన స్కూలు అంతా. ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ స్కూలు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను ఈ మధ్యన ఒక 4 రోజుల క్రితం కనకదుర్గం గుడికి వెళ్తే నేను లైన్లో ఉన్నాను, అంటే విఏపీ దాంట్లో నా వెనకాల నా వాయిస్ ముందు వరకు ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాను. నా వాయిస్ చూసి వెనకాల ఒక 20 రోజులు పిల్లాడిని తీసుకుని ఓ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు వచ్చారు. చూసి వెనక ముందు వచ్చి కాళ్ళకు దండం పెడుతున్నారు. వచ్చి ఏంటన్నా సార్ మేము ఇద్దరం మీ స్టూడెంట్స్ సార్ అన్నారు. ఎక్కడ ఎప్పుడు చదివారు అన్న 16 సంవత్సరాలు చదివాం, నాదేమో నాగాలంక నాడు పిల్లాడిది, ఆమె మీద కూచిపూడట. ఈ ముందు మా బాబుని ఆశీర్వదించి నా చేతిలోకి ఇచ్చి దేవుడు కనకదుర్గ అమ్మవారి కానీ ముందు నన్ను ఆశీర్వదించుకున్నారు. అంటే అట్లా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎట్లా వెళ్తే లాడ్జి ముందు నుంచున్నాం నేను మా ఫ్రెండ్ నుంచుంటే వాకింగ్ వచ్చినట్టున్నాడు. అతను చూసి నమస్కారం టెక్మని వచ్చి ఇక్కడ ఉండరా బాబు ఇడ్లీలో రాకుండా మాది కాదండి, నేను ఇక్కడ పీహెచ్డీ చదవడానికి వచ్చాను, నేను మీ స్టూడెంట్ సార్ అని చెప్పాను. అట్లా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ సార్ అని చెప్పాను. నుంచుంటే సార్ నాకు గుర్తుండదు, కొన్ని వేల మందిని పంపించుంటాం మేము స్టూడెంట్స్ తయారు చేసుకుంటాం. కొన్ని వేల మందిని డాక్టర్లుగా, ఇంజనీర్లుగా, తర్వాత లాయర్లుగా, డిపార్ట్మెంట్లు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లుగా, ఆడిటర్లుగా, అలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఎక్కడ చూసినా మన పిల్లలే అందరూ సెటిల్ అయిన వాళ్ళే. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పేరెంట్స్ కనిపిస్తుంటారు, లేడీస్ కూడా నమస్కారం సార్ అంటారు. నాకేమో గుర్తుండదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూడండి 37 సంవత్సరాల కింద చదివిన పిల్లలు పేరెంట్స్ అంటే నాకు ఒక్కడే గుర్తుండే కష్టం. అలా రకరకాలుగా అంత డెవలప్ చేసాం ఈ ఊరిలో ఉన్నటువంటి పెట్టినటువంటి ఈ స్కూల్ని. ఆ విధంగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ
ఇంజనీరింగ్ లెవెల్కి గర్వంగా చెప్పుకుంటాం ఎల్కేజీ టు ఎంటెక్, కేజీ టు ఎంటెక్ అని చెప్పుకుంటాం. ఎక్కడ ఎవరికి ఉండదు అంత అలాగే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. దేవుడు ఆ అవకాశం ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వటం వల్ల అలాగే డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. అలాగే ఎందుకు చెప్తానంటే ఎక్కడికి వెళ్ళా కోసూరు అనే ఊరు మన చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి అందరికీ కూడా అలా ప్రపంచం మొత్తం చాటింది ఈ కోసూరు గ్రామం అనేది. అది మీ అందరూ దీనివల్లే మీ అందరూ సపోర్ట్ వల్లే ఆ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అలా ఇంకా ముందు కూడా ఇంకా తీసుకెళ్తామని అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒక న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేశాం. దానికి అది చూసి నన్ను రాష్ట్రానికి ప్రెసిడెంట్ చేశారు జర్నలిస్టుల అసోసియేషన్కి. ఇది చూసి ఇండియాలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేశారు. ఢిల్లీలో ఒక ఆఫీస్ పెట్టేశారు జంతర్ మంతర్లో. అంటే అలా ఒక రకరకాలుగా డెవలప్ చేసుకుంటా రకరకాల యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఆ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వాల్యూస్ తీసుకురావడం కూడా జరుగుతుంది. ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ ఊరు ఈ సన్ఫ్లవర్ ఇదే మీకు చెప్పాలనుకున్నాను. అది కాకుండా మన సన్ఫ్లవర్లో అందరూ చెప్తారు, తోటలందరూ కూడా చదువు చెప్తారు, మాకు అది కావాలి ఇది కావాలని కోరుకుంటాయి మీ అందరికీ, మన పిల్లల్ని బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పని. దానికి నేను ఇంటర్మీడియట్లో 1982లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఉండగా మా గురువు గారు నాకు కెమిస్ట్రీలో సబ్జెక్ట్లో కెమికల్ బాండింగ్ అరే నువ్వు రేపు పొద్దుగల ప్రిపేర్ అయ్యి నేను ఎలా చెప్తాను నువ్వు చెప్పాలి, నీకు చెప్పినట్టుగా చెప్పాలి పాఠం క్లాసులో అందరికీ. నేను కూర్చుంటాను, క్లాసులో పిల్లలందరూ కూర్చుంటారు, నువ్వు చెప్పాలన్నారు నన్ను. నేను వెంటనే ఎలా భయపడ్డాను. ఏమైనా సరే గురువుగారు నాకు చెప్పారు కదా అని చెప్పి ఎలా చెప్పాలి, నేను ఎలా చెప్తానో అలా చెప్పాలి. అది కూడా గుర్తుంది నాకు. ప్రిపేర్ అయ్యి నెక్స్ట్ డే పాఠం చెప్తే నాకు ఆయన అవార్డు ఇచ్చాడు, ఒక చాక్లెట్ నాకు ఆయన. ఇవాళ ఇన్ని సంవత్సరాలు కెమికల్ బాండింగ్ అనే పాఠం తప్ప ఆ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ పాఠాలు ఏం గుర్తున్నాయి నాకు ఇవాళకి. అది ఇవాళకి గుర్తున్నది ఆ చెప్పారు కాబట్టి గుర్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఏమైనా సరే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మీరు చదువుకున్నప్పుడు మీ అందరూ కూడా చదువుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే టాప్ లెవెల్ అంటే 100కి 99, 99.5, 100 మంది వచ్చే మార్కులు స్కూల్ క్లాస్ మొత్తం మీద 30 మంది 40 మంది పిల్లలు ఉంటాయి కనుక జస్ట్ 2 లేక 3 ఉంటారు పిల్లలు. మిగతా పిల్లలకి 98, 97, 30 పాస్ అవ్వడం కూడా ఉంటారు. నాకు కాన్సెప్ట్ ఏమో అది మైండ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు అలా ఉండాలి, అందరికీ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, అందరూ చదవడానికి కెపాసిటీ ఉంది. మన ప్రాంతంలో చదువు రాని పేరెంట్స్ 98% ఉన్నారు, 19% కూడా ఉన్నారు. పిల్లలకి మేము పాఠం చెప్తాం, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ చదువు చెప్పి వాళ్ళకి చదివించమని చెప్పే పరిస్థితి కూడా లేదు. డైరీలో సంతకం కూడా రాదు, ఏరు ముద్రం తప్ప ఏం ఉండదు. అందువల్ల పిల్లలందరూ కూడా ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో పిల్లలందరూ కూడా అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ఎలా టాప్లో ఉంటారు, పాస్ మార్కులు రాని వాళ్ళు పాస్ మార్కులు రాని ఉంటారు. ఇలాగ ఉంటారు పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితి ఉండకూడదు. క్లాసులో ఉన్న 40 మంది పిల్లలు ఒకే విధంగా పాస్ అవ్వాలి. ప్రతి స్టూడెంట్కి 99, 98 పోటీ పడాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏం కావాలని చెప్పి నా మైండ్లోకి వచ్చింది, గుర్తొచ్చింది. మా గురువు గారు నాతో పాఠం చెప్పించింది కెమికల్ బాండింగ్ అనేది గుర్తొచ్చి ప్రాక్టికల్ బిగిన్ చేశాను. ఒక కాన్సెప్ట్ గవర్నమెంట్ అయినా కూడా ఒక కరికులం బిగిన్ చేయాలన్నా, ఒక పాఠం తీసి ఇంకొక లెసన్ పెట్టాలన్నా దానికి చాలా కార్యక్రమాలు చేయాలి వాళ్ళు. గవర్నమెంట్ ఏదైనా కూడా మార్చాలన్నా కూడా నాకు క్లాసులో ప్రాక్టికల్గా పెట్టి చూసి ట్రైల్ వేసి అన్నీ చేస్తే 3 సంవత్సరాలు పెట్టింది నాకు. 3 సంవత్సరాలకి సక్సెస్ అయ్యాం. దీనికి ఎలా పెట్టాలి, ఎలా పీరియడ్ కేటాయించాలి, ఏ విధంగా పిల్లలతో చెప్పించాలి, ఏ విధంగా పాఠాలు టీచర్ చెప్పాలి, ఏ విధంగా పిల్లలు సక్సెస్ అవుతారు, ఏ విధంగా ఎన్ని పీరియడ్ వేయాలి, ఒక స్టడీ అవర్ పీరియడ్ వేయాలి, ప్లస్ పాఠం దానికి ఏం పేరు పెట్టాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేయగా 3 సంవత్సరాలు కొలిక్కి వచ్చింది. అప్పుడు 3 సంవత్సరాలకు సక్సెస్ తర్వాత స్కూల్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. స్కూల్ అయిపోయింది, బ్రహ్మాండ సక్సెస్ అయ్యాం. దాని పేరు టీచింగ్ సెమినార్ అని పేరు పెట్టేశాం. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో సక్సెస్ పెట్టాం, ఇంటర్మీడియట్ సక్సెస్ అయ్యాం. ఇంజనీరింగ్ పెట్టాం, ఇంజనీరింగ్లో సక్సెస్ అయ్యాం. లైఫ్ సక్సెస్ ఎక్కడంటే ఇంజనీరింగ్లో లైఫ్లో సక్సెస్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అక్కడ స్కిల్స్ కావాలి. ఇంజనీరింగ్లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉందో ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడైతే మనకి స్కూల్ లెవెల్లో ఒక తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఉంటే తెలుగు సబ్జెక్టులో ఈ పాఠం 1వ పాఠం 2వ పాఠం 3వ పాఠం 4వ పాఠం ఉంటుంది. ఆ పాఠాలు దాంట్లో నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు రాస్తారు పిల్లలు. కానీ ఇంజనీరింగ్లో అలా ఉండదు.
ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో తెలియదు, ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుందో తెలియదు, ఏముంటో తెలియదు. ఓన్గా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ పిల్లలు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందో దానికి ఇది ఆన్సర్ ఎత్తుక్కుని వాళ్ళ మైండ్లో పెట్టుకుని రాయాలి. అక్కడ దానికి ఏం కావాలి? సబ్జెక్ట్ కావాలి. బట్టి పట్టకూడదు, లాంగ్వేజ్ రావాలి, గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు. ఎప్పుడు నిద్రపై లేచినా కూడా చెప్పాలి, మైండ్లో గుర్తుండాలంటే ఆడు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఫెయిల్ స్టూడెంట్ని, వీడు టాపర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండకూడదు. అందరూ టాపర్సే. అక్కడ స్కిల్స్ కావాలి, టెక్నికల్ స్కిల్స్ కావాలి, అన్ని స్కిల్స్ కావాలి, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ కావాలి. ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే కనుక ఆ స్కిల్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు విన్నారు కదా, పిల్లలు కూడా 5th క్లాస్ 4th క్లాస్ పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు. ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిచ్చారు మీరు. దానికి కారణం మీరే. మన పేరెంట్స్ మీటింగ్లో కూడా పేరెంట్స్ మా ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పాడు. ఆయన వచ్చి ప్రతిరోజు వస్తారు దగ్గరికి, నేను ఇక్కడ రాపోయినా కూడా వచ్చి, సార్ మంచి కార్యక్రమం పెట్టారు సార్, దీనివల్ల మా పిల్లలు సెల్ ఫోన్ చూడడం మానేశారు, మమ్మల్ని కూడా కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్తున్నారు, బోర్డులు పెట్టి, ఇంట్లో బ్లాక్ బోర్డులు పెట్టి, మార్కర్ బోర్డులు పెట్టి పాఠాలు చెప్పిస్తున్నారు. మా మమ్మల్ని కూడా ఎనమంటున్నారు, మాకు కూడా చదువు వస్తుంది. దానివల్ల టీవీలు చూడటం మానేశారు. ప్రతి స్టూడెంట్ మా పిల్లలు, ప్రతి పిల్లాడు కూడా అమ్మకు పిల్ల కూడా చక్కగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు. మాకు కూడా అర్థమవుతుంది, మీరు ఏం చెప్తున్నారో అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కూడా తెలుస్తుంది. మాకు చాలా మంచి కార్యక్రమం సార్ అని చెప్పారు. అది కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పి రెడీగా బౌల్స్ మరి వస్తే ఎవరైనా పిలుద్దాం, పిల్లలు బౌల్స్ చూపిద్దాం. పేరెంట్స్ తినేయాలి కదా, అది ప్రాక్టికల్గా 2 బౌల్స్ తెప్పించండి. అది ప్రతి క్లాసులో 2 బౌల్స్ ఉంటాయి. ఒక బౌల్స్ ఏమో పిల్లలది, ఒక బౌల్స్ ఏమో టీచర్స్ది. దాంట్లో టాపిక్ అంటే ఉన్న స్పీచెస్ చెప్పడం కన్నా ఏదో కబుర్లు చెప్పి నేరాలు జరిపించి ప్రైజ్లు చేసి పంపించడం కన్నా మీకు తెలియాలి మన పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు, ఈ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా సక్సెస్ అవుతున్నారు, మన పిల్లలు టాప్ మోస్ట్ ఎలా అవ్వాలి, అది ఎలా అవ్వాలని వాళ్ళ కాంపిటీషన్స్. నా దగ్గర చాలామంది పిల్లలు అడుగుతారు. ఎందుకు హైదరాబాద్ వెళ్తే మొన్న 1 వారం క్రితం ఒక స్టూడెంట్ అడుగుతున్నాడు, నేను ఇవాళ దానికి పెద్ద డిమాండ్ లేదంటే దీనికి వెళ్దాం అనుకున్నానంటే అదే చెప్తున్నాడు. నువ్వు దేనికి వెళ్ళినా కూడా నీ సత్తా నువ్వు నిరూపించుకుని, నువ్వు బాగా చదువుకుని కష్టపడితే నీకు ఏమన్నా జాబ్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రపంచంలో జాబులు ప్రతివాడికి జాబ్ ఇచ్చే కెపాసిటీ లేదు. నువ్వు ఓన్ స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నా పిల్లలు ఇద్దరు, ఒక అమ్మాయి. మా అబ్బాయి నా రూట్లో పెట్టుకున్నాను. నేను స్కూల్ చూడమని, ఇంజనీరింగ్ కాదు, జూనియర్ కాదు చూడమని చెప్పి పెట్టుకున్నాను. మా అమ్మాయి డాక్టర్స్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ అమెరికా వెళ్ళిపోయారు. వరల్డ్లో టాప్ 2nd 13,000 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తారు మా అల్లుడు మా అమ్మాయి. ఒహాయో స్టేట్లో క్లీవ్లాండ్ హాస్పిటల్లో ప్రపంచంలో 13,000 బెడ్డెడ్, అంటే టాప్ 1 14,000 బెడ్డెడ్. వీళ్ళు చేసే హాస్పిటల్ 13,000 బెడ్డెడ్. మన ఇండియా మొత్తంలో టోటల్ లెక్కేసుకుంటే 2,000 బెడ్డెడ్ దాటి హాస్పిటల్ లేదు ఇండియాలో. ఒక అమెరికాలోనే 13,000 బెడ్డెడ్ 14,000 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ ఉన్నాయి. ఆ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకంటే టాప్ పోస్ట్ వాళ్ళు చదివారు కాబట్టి అక్కడ పీజీ ఉద్యోగం ఇచ్చారు. ఇలాంటి టైంలో కూడా బోర్డు కూడా పెట్టడం పెడితే ఇక్కడ పెట్టండి. తెలియదు వాళ్ళకి పేరెంట్స్కి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీరు ఏం చదువు చెప్తున్నారో మీరు చూడరు, మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారో మీకు తెలియదు. మార్కులు మాత్రం మీకు ప్రోగ్రెస్ కార్డు వస్తుంది. ఎలా వస్తున్నాయో ఏమొస్తున్నాయో బట్టి పడుతున్నారా, ఏ విధంగా చదువుతున్నారంటే అది మీరు ఆ ప్రోగ్రెస్ కార్డులో మార్కులు మాత్రం చూస్తారు. దానికి ఎలా చదువుతున్నారు, వీళ్ళు ఎలా చెబుతున్నారు ఏంటనే దానికే నిరూపణ ఇది. అన్నీ నేర్పేస్తుంది మీకు. ఈ టీచింగ్ సివర్ అనే పద్ధతి సిస్టమ్ అనేది టోటల్ మొత్తం అంతా ఒక స్టూడెంట్ని టాప్ లెవెల్ తయారు చేస్తుంది. దానికి ఆడ మెరిట్, టాపరు లేకపోతే 0 అయ్యే ఉండదు. అందరూ ఎక్కువలే. నేను అంటాను కదా, ఉన్నాడు లేనివాడు, ఉన్నవాడు లేనివాడు అంటారు కదా, అవి ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. కులమాతాలు ఉండవు, ఉన్నవాడు లేనివాడైనా ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ సక్సెస్ దీంట్లో, ఈ సిస్టంలో మీకు చూపిస్తారు. ఒకసారి మీరు కూడా ఐడియా రావాలి. ఎందుకంటే ఈ అవకాశం మీకు ఇప్పుడే సంవత్సరం ఒకసారి వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఐడియా మీకు రావాలి. అందుకే ఇది ఎక్కడ ఉండదు. ఐఐటి బాంబే, ఎన్ఐటీస్లో కరెక్ట్పూర్ అలాంటి చోట్లలోనే ఎంటెక్ చదివే వాళ్ళకి ఈ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎంటెక్ వాళ్ళు తప్ప ఎవరికి, ఎన్ఐటీస్లో తప్ప, ఐఐటీస్ తప్ప ఈ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయరు. దాన్ని మనం స్కూల్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఎల్కేజీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఎల్కేజీ టు 10th క్లాస్ వరకు ఇక్కడ ఈ విధంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లలలో
సక్సెస్. ఒక ఎల్కేజీ పిల్లలందరూ చూశారు, వచ్చి అమ్మాయి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం. నాకు బౌన్స్ కావాలి ఫస్ట్, బౌన్స్ ఇవ్వండి. చూడండి, ఈ బౌలేమో టాపిక్ అంటే ఒక మేమేం చేస్తామంటే మీ భాషలో ఒక లెసను, ఫస్ట్ లెసన్, సెకండ్ లెసన్, థర్డ్ లెసన్ అంటారు కదా. ఒకటో పాఠం, రెండో పాఠం. సపోజు నేను ఒక ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ లేదా ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం, ఎనీ టైమ్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇద్దామో అని ఇష్టం, రైట్. ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక పాఠాన్ని 10 టాపిక్లు డివైడ్ చేస్తారు టీచరు. ఫస్ట్ టాపిక్ ఈ పేరా నుంచి ఈ పేరా వరకు, సెకండ్ టాపిక్ ఈ పేరా నుంచి ఈ పేరా వరకు, థర్డ్ టాపిక్ అలా 10 టాపిక్లు డివైడ్ చేస్తారు. దీంట్లో 10 ఉంటాయి. మన లాటరీలు చూస్తూ ఉంటారు కదా మీరు, ఇలా 10 స్లిప్లు ఉంటాయి. 1 to 10 అనే స్లిప్లు ఉంటాయి. ఇది టీచర్ స్టూడెంట్ తీయాలి. ఈ టాపిక్ని స్టూడెంట్ పిలుస్తాం, ఈ టాపిక్ స్టూడెంట్ తీయాలి. అలా వచ్చాయి. ఇక్కడేమో క్లాసులో ఎంతమంది ఉంటారు అన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. క్లాసులో స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. నేను ఏ స్టూడెంట్ని పిలిస్తే ఆ స్టూడెంట్ రావాలి. వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్తో అది చూపిస్తాం. ఈ స్టూడెంట్ ఒకవేళ టాపిక్ 1 వచ్చింది దీంట్లో, సరే టాపిక్ 1 అంటే ఏదో రాశాను అనుకుంటున్నామో చూద్దాం. టాపిక్ 3 అని వచ్చింది అంటే టాపిక్ 3 చెప్పాలి స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు గమనించండి, ఇది నేను వేరే మీ అందరికీ ఏదో రాజకీయ స్పీచ్లు ఆ స్పీచ్లు ఉండడానికి మాత్రం చెప్పట్లేదు. ఇది లైఫ్లకి, మన పిల్లల జీవితాల కోసం చెప్తున్నాను. నేను మీకు గమనించండి. ఈ టాపిక్ థర్డ్ అంటే 1 to 10 టాపిక్లో స్టూడెంట్ని పిలిచి థర్డ్ టాపిక్ చెప్పాలంటాడు. ఏ టాపిక్ వస్తుందో తెలియదు స్టూడెంట్కి. 5 వస్తుందో, 9 వస్తుందో, 10 వస్తుందో, 1 వస్తుందో తెలియదు స్టూడెంట్కి పిలిచి తీసేవరకి. వాడు ఏం చేయాలి, ఆ లెసన్ మొత్తం చదవాలి. ఆ 10 టాపిక్లు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. 10 టాపిక్ల్లో ఉన్నటువంటి జిస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. 10 టాపిక్లు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. బట్టి పడతాక లేదు, బిట్స్ కానీ ఆన్సర్లు కానీ క్వశ్చన్లు కానీ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం వచ్చేయాలి. అడిగి మైండ్లో ప్రింట్ అయిపోవాలి. టీచర్ ఏ విధంగా చెప్తారో అలాగే తయారవ్వాలి. స్టూడెంట్ ఇంటి దగ్గర ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి. ఇక్కడ వచ్చి బోర్డు మీద చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఆ థర్డ్ టాపిక్ ఆ స్టూడెంట్ చెప్పాలి బోర్డు మీద, టీచర్ ఎలా చెప్పారో చెప్పాలి. మీకు అది ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తారేది అది ఒకసారి. మేడం మీకు తీయండి. దీంట్లో నంబర్ 15 ఏ క్లాస్ పిలుద్దాం? థర్డ్ క్లాస్ పిలుద్దాం, చిన్న క్లాస్ పెడదాం. 5th క్లాస్ అంటే ఇంగ్లీష్ వస్తాం అనుకుంటారు అందరూ. ఎవరైనా సరే 7th క్లాస్ పిలవనా? 7th క్లాస్ రోల్ నంబర్ 15 ఎవరు డైరెక్ట్ మీద రావాలి. 7th క్లాస్ రోల్ నంబర్ 15 నువ్వేనా? ఏంటి పేరేంటి? శ్రవంతి. గుడ్, ఓకే. దీంట్లో ఒకటి వద్దు, ఫస్ట్ వచ్చింది ఆటలు తీ ఆగుమతి చేస్తాడు. తీ టాపిక్ 6 ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తావు? నేను చెప్పండి నాదేనా? సోషల్ అక్కడికి వెళ్ళి బోర్డు అక్కడ ఇది పెట్టారా, చాట్ చేసి పెట్టారా? ఏం చెప్తున్నాం? టాపిక్ 6 సోషల్. ఎన్నో లెసన్? మార్కెట్. హౌ మచ్ లెసన్? లెసన్ నంబర్ విచ్ లెసన్? 11th లెసన్. ఓకే, క్యారీ. మైక్ ఆగా ఆడవాడా మైక్ వాడు. చెప్పు అక్కడ నువ్వు ఆ మైక్ పెట్టుకొని నువ్వు ఇటొచ్చు
అన్నకి చెప్పు. Good evening everyone. My name is Shravanti. Today we'll explain about social seminar. I'm studying 7th class. Today explain about market. First of all, what is market? A market is a place where buyers and sellers interact with each other. Buyers means who buys something. Suppose we are the buyers. Sellers means who sells something. Interact means they will mix and they will buy. Now we will buy the things. First, the market is divided into two types: physical market and e-commerce market. Physical market is a place where the buyers will meet the sellers indirectly. They will go to the shops. They won't meet them in the shopping. They won't meet them in e-commerce market means they will meet in the. They won't buy something. They will buy in the. Physical market. Physical market is a place where buyers will meet the sellers fully. They will take the things from the sellers. Now, suppose I buy an apple. It costs 10 rupees. Then we should give to the buyer, means the seller, 10 rupees interactively. Now, I will say about the e-commerce market. E-commerce market means we should buy or sell things over the internet. Means suppose like Meesho, Myntra, Flipkart, etc. We will buy them in the internet with the help of phone. Now, e-commerce market. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నాగార్జున ప్రతికి నీకు 500 రూపీస్ గిఫ్ట్. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు కూర్చో. నీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా స్టోరీ. ఇలా స్టూడెంట్స్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు. ప్రతి క్లాసులో ఇలా 2 బౌల్స్ ఉంటాయి. ఈ బౌల్స్లో ఒకటో నంబర్లు, పిల్లల నంబర్లు. ఎవరిని పడితే వాళ్ళు పిలవడానికి పార్షియాలిటీ చూపడానికి లేదు. ఇక్కడ నువ్వు ఈ టాపిక్ చెప్పాలని టీచర్ చెప్పడానికి లేదు. స్టూడెంట్ని పిలిచి ఆ టాపిక్ ఏది వస్తే ఆ టాపిక్ చెప్పాలి. స్టూడెంట్స్ ఇది కూడా ఎవరు పడితే తీయటం లేదు. రిపీటెడ్ అంటే కుదరదు, నంబర్ తీయాలి. ఈ విధంగా అన్ని క్లాసులకి ఈ టీచింగ్ సిస్టమ్. ఈ సామాన్య సిస్టమ్ ఏం కాదు ఇది. దీనికి ఎర్లీగా క్లాసుల్లో కూడా స్కూల్లో కూడా చాలా వర్కౌట్ చేయాలి. ఒక టైం టేబుల్ వేయాలి, టైమింగ్ చూసుకోవాలి, ఎప్పుడు చెప్పించాలి. ఇది మీకు చెప్పలే నేను. మా కార్యక్రమం మాదే. పాఠం మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలి. పాఠం మొత్తం కంప్లీట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. టీచర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. లెసన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టీచింగ్ సెమినార్ బిగిన్ అవుద్ది. అంటే స్టూడెంట్కి మళ్ళీ రివిజన్. ఇలా ఈ విధంగా మొత్తం టోటల్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. రివిజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి. 40 minutes టీచింగ్ పీరియడ్, 30 minutes స్టడీ పీరియడ్. ఆ పీరియడ్లో ఈ సిస్టమ్ బిగిన్ చేస్తాం. చాలా మీకు ఇంకేమైనా కావాలా ఆ పిల్లల జీవితానికి? ఇండియాలో ఈ సిస్టమ్ ఏ స్కూల్లోనూ లేదు. మీకు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను నేను. దీని పేరు మేము పెట్టిన పేరు టీచింగ్ సెమినార్. ఈ సిస్టంలో ఇక్కడ కోచింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా పకడ్బందీగా చేయాలి. ఇదంతా కూడా ఎలా పడితే అలా చేయటం కుదరదు. మీకు అలాగే చెప్తాను. మళ్ళీ
నా తర్వాత జనరేషన్ పిల్లలు అయిపోయారు, చదివేశారు, వాళ్ళ పిల్లలు చదువుతున్నారు. అంటే నేను స్కూల్ పెట్టి 37 సంవత్సరాలు అయితే కనుక 2 జనరేషన్లు అయిపోతున్నాయి. ఉన్న జనరేషన్ కూడా నెక్స్ట్ రెండో జనరేషన్ కూడా తయారవుతారు ఇక్కడ. అంటే మీరు చదువుకుంటారు, మీలో పేరెంట్స్ కూడా కొంతమంది మీ పిల్లలను చదివిస్తున్నారు. ఆడు మళ్ళీ తయారయ్యేటప్పటికి నెక్స్ట్ 3rd జనరేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడు మేము ఉన్నామో తెలియదు. కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ని ఈ విధంగా మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, దీనివల్ల సక్సెస్ అవుతున్నారు. పేరెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చెప్పాక మీకు సెల్ ఫోన్ బట్టి కూడా పిల్లలు టీవీలు చూడటం లేదు, మమ్మల్ని చూడవటం లేదు, మమ్మల్ని కూడా కూర్చోబెట్టి పాఠాలు చెప్తున్నారు బోర్డుల మీద అని చెప్పి జస్ట్ అంటే టైం లేదు కాబట్టి ఒక్క స్టూడెంట్తోనే మీకు చెప్పించాను. లేకపోతే చాలామంది పిల్లలతో ఎవరైనా ఏ క్లాస్ అయినా పిలిపించవచ్చు. ఒక క్లాస్ పిలుద్దామా? రైట్, ఇంకోటి చేయండి మేడం గారు. 5 నంబర్ 5 5th క్లాస్, నంబర్ 5 5th క్లాస్, రోల్ నంబర్ 5 5th క్లాస్. నువ్వా? అదా టాపిక్ 10. గుడ్. ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తావు? ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తావు? సబ్జెక్ట్ తెలుగు. ఓకే, ఇదో పోయమ్మా. ఓకే, I am studying 5th class. My name is Rutvika Sri. Today I will say about Telugu topic. సిరిగల వారు కేడల మేళ చేసిన మేళది నిష్ఫలముగన్. నెరుగురి కాదు పేదలకు నేర్పున చేసిన సత్ఫలముగన్. వర్పున వచ్చి మేగుడొక వర్షము చేల మీదటన్ కురిసినగాక అంబుదుల కురవగనేమి ఫలంబు భాస్కర. అంటే డబ్బున్న వాడికి డబ్బు ఇచ్చిన ఉపయోగం ఉండదు, డబ్బు లేని వాడికి డబ్బు ఇచ్చిన ఉపయోగం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. మంచి కాన్సెప్ట్ చెప్పావు. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తే ఉండదు, డబ్బులు లేని వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే మరి ఉన్నవాడు లేనివాడు. నేను ఉన్నవాడినే. సరే, ఏదైనా కానీ నీ కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ బాగా ఉంది కాబట్టి నీకు గిఫ్ట్ 500 వచ్చింది. ఓకే, కంగ్రాట్స్. చూసారా క్వశ్చన్లు ఎలా వస్తున్నారో? నువ్వు ఉన్నదానో లేనంటే మీరు ఏంటని అడుగుతున్నాను. గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఇవాళ జనరేషన్ అలా ఉంది. పిల్లలు మీరు గమనించండి, చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు. మీకు వాళ్ళకి సరిపడా చదువు ఎన్ని కనుక లేకపోతే వాళ్ళ బ్రెయిన్ మనం చాలా తగ్గించడం అవుతాం మనం. అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ మన స్కూల్లో ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి ఇవన్నీ చేసి చక్కగా వాళ్ళకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కూడా నేర్పుతూ చక్కగా చేస్తున్నాం. మరి ఇంకా లేట్ అవుతుంది, ప్రైజెస్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ముందుగా మా పేరెంట్స్ రిప్రజెంట్ వచ్చినటువంటి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు విజయభాస్కర్ రెడ్డి. నేను అగ్రికల్చర్ మోహమండలం ఇన్ఛార్జిగా పనిచేస్తున్నాను. నేను పన్నవరాజు గారికి, లెక్చరర్ జోసఫ్ గారికి కృతజ్ఞతలు. నేను స్టేజ్ ఎక్కడానికి కారణం జోసఫ్ గారు, టీచర్స్, మా సన్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, శ్రావణి మాస్టర్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావడానికి. శ్రావణి మానసారెడ్డి, రాజశేఖర్ రెడ్డి స్టేజ్ మీదకి రావడం.
పిల్ల బీటెక్ మైలవరం సీట్లు ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది. దానికి కారణం పొన్నవరాజు గారు, జోసఫ్ గారు కారణం. అందుకే కృతజ్ఞతలు చూద్దామని పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాం. సార్ మీ పుణ్యం వల్ల పిల్లలు ఇద్దరు ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు, చదువుతున్నారు, మంచి ఉద్యోగం వస్తున్నా మీ ఆశీస్సుతో వచ్చింది. రెడ్డి గారు, మీ పిల్లలు చక్కగా సక్సెస్ అయ్యి మా సన్ఫ్లవర్లో చదివితే మాత్రం సిట్లే అవ్వకపోవడం ఉండదు. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మా కాన్సెప్ట్ అది చెప్పాక మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా టాప్ లెవెల్ ఉంటారు తప్ప పెద్ద లెవెల్ ఉద్యోగాలు చేయరు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే గీతారాయణ గారు మేడం గారు, ఆవిడ కూడా మన పేరెంట్స్ సూపరింటెండెంట్ గారు, ఆవిడ కూడా మాట్లాడవచ్చే కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. అన్నవరావు సార్ గారికి, దుర్గా మేడం గారికి, జోసఫ్ సార్ గారికి, ఇక్కడికి ఆహ్వానించినటువంటి సైలెంట్ మేడం గారికి అందరికీ నమస్కారం. మా ముగ్గురు పిల్లలు, నాకు ముగ్గురు పిల్లలు, మా ముగ్గురు పిల్లలు ఇక్కడే ఎల్కేజీ నుంచి 10th వరకు చదువుకున్నారు. నా అనుభవం మీతో పంచుకుందామని నేను వచ్చాను. మా పెద్ద పాప ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చింది, చెన్నైలో కాగ్నిజెంట్లో సెటిల్ అయింది. ఇప్పుడు పున్నవరాజు గారు చెప్పినట్టు మంచి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది, మంచిగా సెటిల్ అయింది. మా చిన్న పాప బీటెక్ చదువుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్ మనకి పునాది అనేది గట్టిగా ఉండాలి. పునాది అనేది గట్టిగా ఉంటే మనం ఎట్లాంటివి వచ్చినా ఒడిదుడుకులు వచ్చినా తట్టుకోగలం. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. జోసఫ్ సార్ గారు ఇంగ్లీష్ అనేది బాగా చెప్తారని మా పెద్ద పాప అంటూ ఉండేది. ఇప్పుడు మనం పై చదువులకు వెళ్తే మనకి కావాల్సింది మార్కులు కాదు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, అది అనేది ఇక్కడ దొరుకుతుంది. స్పోర్ట్స్ అని, పండుగలు వస్తే పండుగలు సెలబ్రేట్ చేయడం అని, క్రిస్మస్ వస్తే క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేయడం అని, గేమ్స్ అని. చిన్న పిల్లలు, ఎల్కేజీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి అంత డేర్గా డ్యాన్స్ చేశారంటే మీరే చూడండి ఆ పేరెంట్స్ యొక్క ఆనందం, ఆ పిల్లల యొక్క ఆనందం. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఈ స్టేజీ నుంచి స్టేజీ ఎక్కించి వాళ్ళకి స్టేజ్ పేరు అనేది పోయేటట్టు చేసి పిల్లలకి ఇక్కడి నుంచే స్టేజ్ పేరు పోవడం, వాళ్ళకి నేర్పడం చాలా బాగుంది. ముందు మనకి పై చదువులకు వెళ్ళిన కొద్దీ పిల్లలకు కావాల్సింది మార్కులు కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. అది అనేది ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఓన్లీ చదువు మార్కులే కాకుండా గేమ్స్ కానీ, స్పోర్ట్స్ కానీ, ఇప్పుడు డాన్సెస్ కానీ అన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలా ఉంటేనే అది ఓన్లీ చదువే అనేది కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం. నా అనుభవం వల్ల, నా పిల్లల అనుభవం వల్ల నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే ద బెస్ట్ ఆఫ్ స్కూల్, సన్ఫ్లవర్ ఇది బెస్ట్ స్కూల్ అని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఫస్ట్ టైం ఇది స్టేజ్ ఎక్కడం, అందుకే చెప్పలేకపోతున్నాను. కానీ చెప్పాలని చాలా ఉంది, కానీ చెప్పలేకపోతున్నాను. జోసఫ్ సార్ గారికి, సైలెంట్ మేడం గారికి ఇక్కడ ఆహ్వానించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మేడం గారు. మీ పిల్లలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చక్కగా చెప్పారు. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ రావాలి. రోజుకి టెక్నాలజీ మారిపోతుంది. ఇంతకుముందు కోడింగ్ ఇవన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసి అన్నింటిలో ఎంటర్ అయిపోయింది. మెడికల్ ఆ డిపార్ట్మెంట్, ఈ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఎంటర్ అయిపోయింది. అలా ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ లేకపోతే జీవితాలన్నీ కూడా చాలా కష్టం అవుతాయి, ఉద్యోగాలు కష్టం అవుతాయి. కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు వరల్డ్ మొత్తం మీద. అలాంటప్పుడు మనం కూడా పిల్లలను కూడా ఇలా నేను చెప్పిన సిస్టమ్ ప్రకారం తయారు చేస్తే అవి తిరగలేదు. మీరు చూశారు కదా, ఒక 5th క్లాస్ అమ్మాయి వచ్చి బోర్డు దగ్గరికి వచ్చి అబ్బాయి పోయేది చెప్తుంది తెలుగులో. ఒక 8th క్లాస్ అమ్మాయి వచ్చి పాఠం చెప్తుంది మార్కెట్ గురించి. దమ్ముగా డయాస్ ఎక్కి మేమున్నాడు మేము రమ్మంటే ఈ డయాస్ ఎక్కినప్పుడు చూడండి, ఇల్లే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎవరో అవసరంలా మా జనరేషన్ ఇల్లు
ఈ జనరేషన్ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటేనే మాట్లాడలేకపోతున్నారు. మరి ఆ చిన్నపిల్లలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు విపరీతం దంచేస్తున్నారు. అంటే కావాలి, అలా లేకపోతే కష్టం, వాళ్ళు బతకలేదు. మీరు చూశారు కదా, ఈ జనరేషన్లో చూడండి, టికెట్ బస్ టికెట్ కావాలంటేనే కంప్యూటర్లో టికెట్ వస్తుంది, పక్కన అడగాల్సి వస్తుంది వెళ్ళి. ఇలా అలా కాదు, వాళ్ళే ఆ నెట్లో తీసేసి డౌన్లోడ్ చేసి బస్సు ఎక్కుతారు, వెళ్ళండి, ట్రైన్ ఎక్కుతారు, ఫ్లైట్ ఎక్కుతారు. రెండో పిల్లలు మనం ఎక్కలేం, చాలా కష్టం. అంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అలాగే తయారు చేయాలి పిల్లలు కూడా. మరి మన పద్ధతి ప్రకారం ఉండమంటే కనుక పిల్లలు కుదరదు, ఇవాళ జనరేషన్ కుదరదు. జాగ్రత్తగా గమనించండి. అలాగే ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి అంటే ఎంఆర్ఓ గారిని ఇన్వైట్ చేసాం. ఆయన కలెక్టర్ గారి ప్రోగ్రాం మీద ఉందని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి పాపం ఇదవ్వకుండా రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, మండల రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని పంపించారు. మేడం గారు విజయదుర్గ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good evening to one and all. Sir, for inviting me today, thank you so much, sir, Principal sir. And Vijayasri Sunflower High School 37th Annual Day Celebrations ki ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేసిన చైర్మన్ గారికి, అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారికి, స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ టీచర్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కటి ఎంత బాగా నేర్పిస్తున్నారంటే దే ఆర్ మేకింగ్ ద స్టెప్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్. ఇప్పుడు మేమందరం గ్రూప్స్ రాసి అలా రాసి వచ్చాము అంటే మేము ప్రతిదీ ఇక్కడ సార్ చెప్తుంది ప్రతిదీ మేము ఫేస్ చేస్తాం. బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత యూపీఎస్సీలో మనకి ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి. ఇంటర్వ్యూస్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు స్పాంటేనియస్గా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ స్పాంటేనియస్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళగానే. అది ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఎలా చెప్పాలి, అక్కడ భయపడకుండా ఎలా నుంచోవాలి, ఎలా కూర్చోవాలి, ప్రతిదీ మనకి ఇక్కడ బోర్డు మీద ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఈ స్కూల్లో నేను ముఖ్యంగా అబ్జర్వ్ చేసింది. ఇప్పుడు వరకు సార్ చెప్పింది కూడా అదే నేను విన్నాను. ఎటువంటి బిడియం భయం ఏమీ లేకుండా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్గా పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటమే మెయిన్ రేపొద్దున కావాల్సింది. అదొకటే కాకుండా మనకి ఎన్నో దానాలు ఉన్నాయి, అన్నదానం అని, విద్యాదానం అని. కానీ విద్యాదానం చేస్తూ ఇక్కడ సార్ 37 years సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేశారు. ఇంక ఇదే జర్నీ ఇంకా 100 centuries కూడా కంప్లీట్ చేయాలని అభిలాషిస్తున్నాను సార్, కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక జనరేషన్ కాదు, నా స్టాఫ్తో సహా వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇక్కడ చదువుతున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ సచ్ ఎ స్కూల్ హియర్. అండ్ నేను ఒకప్పుడు ఇలాంటి స్కూల్స్లోనే చదివాను. అండ్ అప్పుడు మాకు ఇట్లా వెళ్ళి స్టేజ్ మీద మాట్లాడటం అవి ఏమీ చెప్పలేదు. నేను తర్వాత మెల్లమెల్లగా నా చదువులో నేను చూసుకుంటూ ఇన్నాడు సార్ ఉన్నారు కదా, మేము సార్ ఇంకో కెమికల్ బాండింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే నా గ్రాడ్యుయేషన్లో మా సార్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చి నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నప్పుడు ఆ రోజు నాకు స్టేజ్ ఫియర్ పోయింది. ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్, ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు పంపించి వాళ్ళల్లో ఉన్న భయాన్ని బిడియాన్ని పక్కన పెట్టి ఏవైనా సరే అది ఒక్కో తక్కువ కరెక్ట్ అదే అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఏది మాట్లాడతారు అది మాట్లాడటానికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు టీచర్స్ని అలాగే పేరెంట్స్ని. సో లెట్ దెమ్ టాక్. వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేయనండి. మనం ఎంతవరకు ఆన్సర్ ఇస్తామో అది ఆన్సర్ ఇస్తాం. మనకు కూడా తెలియదు, ఓకే మనకి తెలియదు అని చెప్పకండి, మేము తెలుసుకుని అది మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాము అని చెప్పండి. సో దట్ దే విల్ ఫీల్ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే బాగా చెప్తారు ఈ క్వశ్చన్ బిజినెస్ ఇస్తారు. నీ ఇండియా నుంచి నాకు ఇంటర్నెట్ రావాలంటే నువ్వు ఈ తయారైన సాఫ్ట్వేర్ నాకు రావాలంటే 4 రోజులు పడుతుంది. నా 4 రోజులు పడుతుంది బిజినెస్ పోవాయని చెప్పి పొమ్మన్నాడు ఆయన. ఇండియాకి వచ్చి
అలాగే మేడం గారు అలాగే విజయభాస్కర్ గారు కూడా మా ఊమోటో స్వీకరించవలసిగా కోరుతున్నాం. I would like to invite A. Vijayadurga ma'am, please present this academic prize list. First of all, LKG study prize goes to, first prize goes to N. Akhil, please come on the stage. Second prize goes to CH Trinai. Third prize goes to Laila Tabasu. First prize goes to P. Dikshini, second prize goes to B. Charita, third prize goes to B. Lasvika. First prize goes to B. Shamyu, second prize goes to J.Y. Kaushik, third prize goes to B. Jai Karthika. Second class, first prize goes to K. Jaspita, second prize goes to Y. Yashasvi, third prize goes to M. Pawan Kumar. Third class, first prize goes to D. Kritika, second prize goes to P. Michael Prani, third prize goes to
జై సాయి స్పందన. మేడం మేడం. Seminar first prize goes to M. Vinishta, second prize goes to T. Dharani. Ninth class first prize goes to K. Gunavarma, second prize goes to B. Brahmashakila. Tenth class seminar first prize goes to B. Shankar, second prize goes to B. Etika. Computer subject prize. Third class first prize goes to M. Jasmita Sri, second prize goes to D. Kritika. Fourth class first prize goes to P. Radhika, second prize goes to Y. Chandrahasan. Fifth class first prize goes to M. Nagashreya, second prize goes to D. Ritika Sulu. Sixth class A section first prize goes to D. Pranit Verma, second prize goes to U. Bhargavi. Sixth class B section first prize goes to S. Kundana, second prize goes to J. Vaishnav. Seventh class first prize goes to K. Geetika, second prize goes to K. Sai Smriti. First prize goes to U. Bhargavi, second prize goes to D. Pranit Verma. IIT. First class B section first prize goes to S. Kundana, second prize goes to J. Vaishnav. Seventh class IIT first prize goes to M. Nagasravanti, second prize goes to B. Nilima. మేడం మేడం. Eighth class IIT first prize goes to N. Vedarashmita, second prize goes to M. Vidya. From UKG, T. Jeevan Tej along with your parents. T. Jeevan Tej along with your parents. Parents, we are requesting, please give them a big round of applause. మేడం మేడం పేరెంట్స్ కూడా దగ్గరండి మేడం. మేడం మేడం. దయచేసి మా చిన్నారులని మీ కరతాళ ధ్వనులతో ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఈ బాబు ఒక్కరోజు కూడా స్కూల్కి ఒక్క పర్మిషన్ కూడా పెట్టకుండా వర్కింగ్ డేస్ ఎన్ని ఉంటే మొత్తం అన్ని ప్రజెంట్ అయ్యాడండి. దయచేసి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు.
కొంచెం మీకు ట్రబుల్ ఇచ్చాము, సారీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు మీ చేత పెద్ద పెద్ద ప్రైజులు ఇప్పించాలని మా కోరిక, అందుకే కొంచెం ట్రబుల్ ఇచ్చాం, సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు చిన్న 2-3 ప్రైజులు ఒక 10 ప్రైజులు డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత మన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అందరూ కూర్చోండి, మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అందరూ చూసి ఆలోచించి వెళ్ళవలసిందిగా వినీతంగా కోరుకుంటున్నాను. Vijay Bhaskar Reddy sir from Kaja to present his remaining prizes. Please sir. Dilsha IIT second prize, third prize V Haripriya. 6th class IIT special prize presented by IIT Foundation. First prize goes to U Bhargavi, second prize goes to D Pranit Verma, third prize goes to S Kundana. Together both sections. 7th class first prize goes to M Nagsevanti, second prize goes to V Nirima, third prize goes to J Sai Spandana. Parents Rangoli. Sir. Put it down. Those who participated and those who has got this prize. Parents Rangoli, first prize goes to N Sivarajeshwari garu on the stage. దయచేసి N Sivarajeshwari గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. శివరాజేశ్వరి గారు రంగోలీ ప్రైజ్ అండ్ బి లావణ్య గారు సెకండ్ ప్రైజ్. దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. బి సిహెచ్ అనుష గారిని కూడా దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం.
దయచేసి విజయ భాస్కర్ రెడ్డి గారిని ఈ ప్రైజులు ప్రదానం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. కొంతమంది పిల్లలు మన స్కూల్ నుంచి స్టేట్ కబడ్డీ సెలక్షన్స్కి సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు నేను పేరు చదువుతున్నాను, ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా వాళ్ళకి చప్పట్లు. సిహెచ్ మానస ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. మిగతా ప్రైజులు మీ చేతుల మీదుగా మా కోరిక. గట్టిగా చెప్పట్లేదు. స్టేట్ ప్లేయర్ మానస, స్టేట్ కబడ్డీ ప్లేయర్ మానస. నెక్స్ట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, స్టేట్ కబడ్డీ ప్లేయర్. Next, volleyball player Grivat Sai on the stage. Shuttle players are there, 2 members. P. Snehadeep and K. Charan Teja on the stage. Children, get ready. Team captains. అందరూ కూడా దయచేసి ఒకసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు. స్క్వాడ్ పాయింట్స్. డిస్ట్రిక్ట్ షటిల్ ప్లేయర్స్ అండి వాళ్ళిద్దరు, స్నేహదీప్ చరణ్ తేజ. నెక్స్ట్ గన్నవరం వెళ్ళి సెలెక్ట్ అయ్యారు. స్క్వాడ్ కెప్టెన్స్, స్క్వాడ్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ 1 by blue squad. Blue squad captains on the stage please. They won with 257 points.